دا ڈسکوری چینل کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، ویڈیو کے آغاز میں آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ وزن 63 کلو گرام، قد 5 فٹ 7 انچ، پنچ کی طاقت ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی کے برابر۔ وہ 1 انچ کے فاصلے سے مکہ مارتا تھا اور تختہ توڑ دیتا تھا۔ وہ اپنے فن کا جادوگر تھا۔ وہ مارشل آرٹ کا مائیکل جیکسن تھا۔ اس نے صرف 4 فلموں میں مرکزی کردار ادا کیا، لیکن اس کے بعد دنیا کا ہر فلمی ہیرو اس جیسا بننے کی خواہش لے کر فلم انڈسٹری میں قدم رکھتا۔ وہ صرف 32 سال زندہ رہا، لیکن اس نے اس مختصر عرصے میں وہ نام کمایا جو آج تک کسی اور کے حصے میں نہ آ سکا۔ 5 فٹ کا یہ انسان آخر کس مٹی سے بنا تھا جس نے اتنے قلیل عرصے میں دنیا کو ہلا کر رکھ دیا؟ ناظرین گرامی، دنیا اسے بروس لی کے نام سے جانتی ہے۔ مارشل آرٹ میں بے پناہ مہارت رکھنے والا یہ شخص ایک چھلاوے سے کم نہیں تھا۔ اس شخص کی زندگی بے حد دلچسپ ہے۔ دراصل بروس لی کے والد بھی ایک شعرۂ آفاق ایکٹر بننے کی خواہش دل میں لیے امریکن شہر سان فرانسسکو آئے تھے، لیکن کڑی محنت کے باوجود وہ صرف ایک سٹیج ایکٹر بن سکے۔ سال 1940 میں بروس لی کی پیدائش کے صرف 3 ماہ بعد وہ امریکہ کو چھوڑ کر ہانگ کانگ شفٹ ہو گئے۔ ہانگ کانگ آنے کے بعد بھی بروس لی کے والد نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کافی محنت کی، لیکن وہ کوئی بڑا نام پیدا نہ کر سکے۔ بروس لی اکثر والد کے ساتھ سیٹ پر جایا کرتا۔ اس عمل کا فائدہ یہ ہوا کہ محض 6 برس کی عمر میں بروس لی نے ایک فلم میں مرکزی کردار ادا کر لیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور 18 برس کی عمر تک بروس لی تقریباً 20 چائنیز فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہانگ کانگ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونے والی تباہ کاریوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے ہانگ کانگ میں چوروں اور لٹیروں نے ڈیلے ڈال رکھے تھے۔ یہی وہ وجہ تھی جس سے مارشل آرٹ وہاں کی ایک اہم ضرورت بن گیا تھا۔ بروس لی کے والد نے باقاعدہ طور پر اس کو اس کام میں ماہر اداروں میں بھیجنا شروع کر دیا، جس کی بدولت بروس لی دن بدن مارشل آرٹس میں مہارت حاصل کرتا جا رہا تھا، جبکہ دوسری جانب بروس لی آئے روز گلی کوچوں میں چوروں اور لٹیروں سے لڑ کر انہیں بھاگنے پر مجبور کرنے لگا۔ اس عجیب کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس کے والدین نے یہ سوچا کہ اسے اس دنگے فساد کے ماحول سے باہر نکالنے کے لیے کہیں دور بھیج دیا جائے۔ یوں اس کے والدین نے بروس لی کو امریکہ میں مقیم اپنے ایک عزیز کے ہاں بھیج دیا۔ ناظرین گرامی، بروس لی مارشل آرٹ میں اتنا ماہر تھا کہ وہ چند سیکنڈ میں ہی سامنے والے کو ڈھیر کر لیتا تھا۔ امریکہ پہنچ کر اس نے اپنے ہی اس عزیز کے ہاں ہوٹل میں ملازمت اختیار کی، لیکن ساتھ ساتھ اس نے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لے لیا۔ ادھر بروس لی یونیورسٹی میں انٹر ہوا، ادھر اس کے مارشل آرٹس نے نیشنل شہرت حاصل کرنا شروع کر دی۔ وہ اتنا مشہور ہوا کہ اسے بڑے تعلیمی اداروں کی جانب سے آفرز آنے لگی کہ وہ مارشل آرٹس کی اس ٹیکنیک کو اس وقت کی نوجوان نسل میں منتقل کرے۔ یوں بروس لی امریکہ کے باسیوں کو مارشل آرٹ سکھانے لگا۔ جب یہ بات چائنیز قوم کو پتہ چلی تو وہ سخت ناراض ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کنگ فو اور مارشل آرٹ صرف چائنیز قوم کی جاگیر ہے جس کی انہوں نے صدیوں سے حفاظت کی ہے۔ لہٰذا چائنیز قوم نے بروس لی کو چیلنج کر دیا کہ وہ چائنا کے سب سے بڑے مارشل آرٹ کے ماہر ہوم جینگ مین سے مقابلہ کرے۔ اگر وہ جیت گیا تو وہ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں کنگ فو اور مارشل آرٹ سکھانے کا اہل ہوگا، دوسری صورت میں اسے استادی کا یہ طریقہ کار بند کرنا پڑے گا۔ بروس لی مان گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ آسانی سے جیت سکتا ہے۔ مقررہ دن مقابلے کا آغاز ہوا اور محض 3 منٹ کے اندر بروس لی نے اپنے مد مقابل کو ڈھیر کر دیا۔ معزز خواتین و حضرات، حیران کن طور پر بروس لی اس جیت پر خوش نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ مقابلہ اسے چند سیکنڈ میں ہی جیت لینا چاہیے تھا۔ اسی وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے مزید محنت شروع کر دی۔ چند ماہ کی محنت کے بعد بروس لی کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر پرفارم کرنے کا موقع ملا جس کی خواہش وہ کرتا آیا تھا۔ یہاں اس نے 2 ایسی مہارتیں دکھائیں کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ پہلی مہارت یہ تھی کہ وہ صرف 2 انگلیوں پر پش اپس نکالتا تھا، جبکہ دوسری مہارت میں وہ صرف 1 انچ کی دوری سے ایسا خوفناک پنچ مارتا کہ لکڑی کا موٹے سے موٹا تختہ بھی ٹوٹ جاتا۔ اس ٹیکنیک کو 1 انچ پنچ کا نام دیا گیا، اور یہ بروس لی کی ایسی کمال ایجاد تھی جس نے مارشل آرٹس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔
ब्रूस ली मार्शल आर्ट का बेताज बादशाह था, यहां तक कि बड़े बड़े माहिर उसकी शागिर्दी करने लगे। जैसे जैसे ब्रूस ली की शोहरत का परवाना बुलंद होता गया, उसकी मंजिल ऐसे ऐसे करीब आती गई। यह साल था 1965 का, जब ब्रूस ली को उस वक्त की मशहूर हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री फॉक्स स्टूडियो से कॉल आई। ब्रूस ली ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम तो रख लिया था, लेकिन यहां एक बड़ा मसला पेश आया। दरअसल ब्रूस ली के मूव्स और एक्शन इस कदर तेज हुआ करते थे कि उस दौर के कैमरे उन्हें सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे। लड़ते झगड़ते ब्रूस ली का एक धुंधला सा इमेज कैमरे में रिकॉर्ड होता। इस मसले का हल ये निकाला गया कि ब्रूस ली से दरखास्त की गई कि वो अपने तमाम तर एक्शंस जरा स्लो परफॉर्म करें। यूं ब्रूस ली की एक बड़ी फिल्म मुकम्मल की गई। नाज़रीन गिरामी, इन सारी बातों को सामने रखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रूस ली की वो रफ्तार जो हम फिल्म में देख सकते हैं, हकीकत में ब्रूस ली इससे कहीं ज्यादा माहिर और तेज था। जिंदगी ने यहां एक ऐसा मोड़ लिया जिसका ब्रूस ली ने तसव्वुर भी नहीं किया था। एक्शन से भरपूर ब्रूस ली की पहली फिल्म जब पर्दे पर दिखाई गई तो वो फ्लॉप हो गई। फिल्म के चक्कर में ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट सिखाने का काम भी बंद कर दिया था। यही वजह थी कि वो अपनी पहली फिल्म के बाद मुकम्मल तौर पर बेरोजगार हो चुका था। लेकिन उसके एक मुखलिस दोस्त ने एक अच्छा मशवरा देते हुए ब्रूस ली से कहा कि वो हॉलीवुड एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को जान तो गया है, लिहाजा वो मशहूर अदाकारों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना शुरू कर दे, क्योंकि ये काम हर एक्शन फिल्म में देखने को मिलता है और नई नई टेक्निक्स इजाद करने में ब्रूस ली काफी माहिर था। ये मशवरा काम कर गया और ब्रूस ली ने उस वक्त के मशहूर अदाकारों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। अभी चंद ही माह गुजरे थे कि एक दिन ब्रूस ली सुबह सवेरे उठा और उसने बगैर वार्म अप किए एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। वजनी डंबल उठाने की वजह से उसके कंधे का एक जोड़ दब गया। वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने उसे एक भयानक खबर सुनाई कि वो अब जिंदगी भर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके कंधे और कमर के चंद जोड़ शदीद मुतासिर हो चुके हैं। ब्रूस ली चेकअप के बाद वापस घर आया और चंद दिनों के बाद उसने डॉक्टर्स की हिदायत को बालाए ताक रखते हुए फिर से अपनी वर्जिश का आगाज कर दिया। गो के चंद माह ब्रूस ली के लिए बेहद मुश्किल थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर अपनी इन वर्षियों की बदौलत वो जल्द ही सेहतयाब हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका में उसे वो शोहरत नहीं मिल पा रही थी जिसका वो मुतमन्नी था। डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसी वजह से परेशान होकर ब्रूस ली ने हांगकांग का रुख किया और यहां आकर एक फिल्म में मर्कजी किरदार अदा करते हुए शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। वो हांगकांग की सड़कों पर जब सफर करता तो इंसानों का एक जम्मे गफीर इकट्ठा हो जाता। उसे अपने ख्वाबों की दुनिया पूरी होती हुई मालूम हो रही थी। चंद माह गुजरने के बाद ब्रूस ली को चाइना के एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर ने कास्ट किया और इसकी दूसरी बड़ी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई। लेकिन यह फिल्म ब्रूस ली की ख्वाहिश के मुताबिक शूट की गई थी। यही वजह थी कि जैसे ही यह फिल्म पर्दे पर दिखाई गई, इसने बॉक्स ऑफिस के सभी पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। द वे ऑफ ड्रैगन नामी फिल्म ने ब्रूस ली के तमाम ख्वाब पूरे कर दिए, क्योंकि ये वो फिल्म थी जिसे ब्रूस ली ने ना सिर्फ खुद लिखा बल्कि इसकी डायरेक्शन से लेकर एक्टिंग तक के तमाम काम खुद ही सरंजाम दिए। इस फिल्म की शोहरत इतनी बढ़ चुकी थी कि अमेरिका के शोहर आफाक प्रोडक्शन हाउस दी वार्नर ब्रॉस ने ब्रूस ली को फिल्म की ऑफर की, जिसे ब्रूस ली ने बखुशी कबूल कर लिया। इस फिल्म की शूटिंग चाइना और अमेरिका के बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स की मदद से होनी थी। फिल्म की शूटिंग के आगाज के दौरान कई मसाइल सामने आए, जबकि ब्रूस ली ने भी जाती तौर पर कई इख्तिलाफात किए। ताहम अपने ख्वाब को पूरा होता देखकर उसने ये फिल्म मेहनत और लगन के साथ मुकम्मल करवाई। नाज़रीन गिरामी, ये साल था 1973 का, जब एक दिन ब्रूस ली के सर में सख्त दर्द हुआ। अस्पताल पहुंचने पर मर्ज की तशखीस की गई तो डॉक्टर्स ने कहा कि ब्रूस ली को एक नायाब बीमारी है जिसमें दिमाग का साइज कुछ बड़ा हो जाता है। बेहतरीन इलाज की गरज से ब्रूस ली ने लॉस एंजलिस का रुख किया और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। एक दिन ब्रूस ली की मुलाकात अमेरिका के साथी अदाकार से हुई जो उसे अमेरिका में देखकर बड़ा हैरान हुआ और उसने ब्रूस ली से सवाल किया कि तुम अमेरिका में क्या कर रहे हो, जिस पर ब्रूस ली ने एक हैरान कुन जवाब दिया। ब्रूस ली ने कहा कि अब शायद ब्रूस ली ना रहे। जिंदगी में पहली बार ब्रूस ली ने मायूसी का इजहार किया, ताहम लॉस एंजलिस के डॉक्टर्स ने उसका अच्छे से इलाज किया और वो वापस हांगकांग आ गया। अपनी अधूरी फिल्म के आखिरी मरहले को मुकम्मल करने के लिए उसने शूटिंग दोबारा से शुरू की और जल्द ही इस फिल्म को मुकम्मल कर दिया गया। फिल्म मुकम्मल होने के सिर्फ 6 दिन बाद ब्रूस ली को अचानक फिर से सर में दर्द उठा। उस वक्त वो एक साथी अदाकारा के घर मौजूद था। उस अदाकारा ने उसे सर दर्द की आम सी एक गोली दी और उसे एक कमरा दिया ताकि वो आराम कर सके।
चंद घंटे गुजर जाने के बाद जब ब्रूस ली कमरे से बाहर ना निकला तो उस अदाकारा ने जाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रूस ली बेसुध पड़ा रहा। साथ ही अदाकारा ने एक प्रोड्यूसर को बुलाया और यूं ब्रूस ली को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयने के बाद जो रिपोर्ट प्रोड्यूसर्स को दी वो इंतहाई तहलका खेज थी। डॉक्टर ने बताया कि ब्रूस ली तो कब का मर चुका है। नाज़रीन ग्रामी, हांगकांग का सुपर हीरो अपनी बेमिसाल फिल्म देखने से कबल ही इस दुनिया से चल बसा। यह खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। इसकी इस पुरस्कार मौत पर पूरे हांगकांग में गम के बादल छा गए। सिर्फ 32 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स का बेताज बादशाह अपने करोड़ों मदाहों को रोता छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। कहा जाता है कि उसका बेटा भी एक ऐसी पुरस्कार मौत मरा, वो भी बाप के नक्शे कदम पर चलता हुआ एक फिल्म हीरो बन रहा था। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उसे नकली की जगह असली गोली आ लगी। चाइनीज अफराद का मानना है कि ब्रूस ली को चंद देवताओं ने मारा है, जिसकी वजह यह है कि उसने मार्शल आर्ट्स अपनी कौम के अलावा किसी और कौम को सिखाने की कोशिश की, जो कि चाइनीज कल्चर और रिवायात के बरक्स है। खैर, आज भी ब्रूस ली की मौत एक पुरस्कार मुहिम बनी हुई है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।